السلام عليكم. إذن في هذا الفيديو غادي نقدم لكم مباراة تجريبية في مادة الفيزياء خاصة باجتياز مباريات كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان. هاد المباراة فهي متوافقة توافق تام مع الإطار المرجعي الخاص بهذه السنة اللي هي سنة 2020. إذن غندوزو لبعض التعليمات قبل البدء في المباراة. إذن l'usage de la calculatrice il est interdit ainsi que tout document ou formulaire. La durée totale du blanc est 45 minutes. La durée allouée à chaque exercice est 2 minutes et 15 secondes. Donc l'épreuve comporte 20 exercices indépendants. Donc pour les ondes اللي هو هنايا حسب الإطار المرجعي عندهم النسبة ديال الأهمية هي 60%. دونك غادي يكونوا 12 exercices 12 exercices. بالنسبة لا فيزيك نيوكليير غادي يكونوا 8 ديال لي زيكزارسيس يعني بورسونتاج ديالهم هو 40%. هنايا غادي نتجاوز شويه الاطار المرجعي. دونك وغادي نعطيكم 4 ديال لي زافيرماسيون يعني باش تستافدوا اكثر. 4 ديال لي زافيرماسيون وغادي تحاولوا تيستيهم بربعه يعني اللي كانت فغي غديروا لها فغي واللي كانت فو غديروا لها فو. دونك vous devez indiquer pour chacune d'elles si elle est vraie ou fausse. دونك هنايا غير باش تستافدوا اكثر وبالتالي فتقدروا تلقاو يعني في كل اكزرسيس كتر من إجابة وحدة صحيحة. Donc chaque exercice il est noté sur 4 points و chaque affirmation il est noté de 1 point. يعني أنه إلا كانت l'affirmation fausse donc راه إلا ما جاوبتيش عليها donc راه غادي تكون عندك 0. donc la note finale غادي تكون على 80 points. donc في الآخر ملي تساليو البلون ما تنساوش تعطيو يعني لا نوت ديالكم اللي حصلتوا عليها في ان كومونتير. دونك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الزملاء ديالكم وباش الجميع يستافد. دونك غادي نبداو على بركة الله. Donc premier exercice. À l'instant t égale à 0, une corde est soumise à un ébranlement sinusoïdal à partir de son extrémité O. L'un des graphes suivants schématise la corde à l'instant t, T1, les abscisses étant exprimées en centimètres. L'autre graphe représente le mouvement d'un point N de la corde en fonction du temps exprimé en millisecondes. Donc, عندكم هنايا 4 les affirmations. Donc, la longueur d'onde est 5 cm, donc vrai ou la faux. La période de l'onde vaut 8 millisecondes. La vitesse ou la célérité de l'onde est 2,5 mètres par seconde. Et la date T1 est 16 millisecondes. Donc, غنديرو pause la vidéo وتحاولوا تفكروا فيه. إذن غنديرو تصحيح. دونك هنايا قال لكم بانه اعطاكم دو غراف 1 وغراف 2. واحد تي اكسبريمي يعني المظهر ديال الحبل يعني شيماتيز لا كورد يعني المظهر ديالها في واحد لانستون تي 1 والاخر الشيماتيز الموفمون دان بوين ان دو لا كورد اون فونكسيون دو طون يعني ان واحد لو بوين ان يعني كتبعد على المنبع بواحد المسافه وبالتالي عندها واحد التاخر زمني. يعني ديك اللي كتبدا على واحد المده زمنيه دونك اللي هي ان دونك هذا الغراف 1 هو اللي غادي يعطينا الحركه ديال ان تاع الزمن والغراف 2 هو اللي غادي يعطينا الحركه ديال او المظهر ديال الحبل في اللحظه تي واحد. دونك بالنسبه قال لك لا لونغور دوند هي 5 سنتيمتر. دونك غادي نعتمدوا على المنحنى جوج يعني غراف 2. دونك هنايا لامدا هي هذه. دونك غادي ناخذوا ما بين جوج يعني دور واحد اللي هو لامدا. دونك هذه هي 5 سنتيمتر يعني ان هذا الاقتراح فهو صحيح. بالنسبه للاقتراح بي لا بيريود دو لوند هو 8 ملي سكوند. دونك غنعتمدوا على المنحنى واحد. دونك عندنا من 4 حتى 8 دور. دونك 8 ناقص 4 هي تي اللي هي 4 ملي سكوند وبالتالي هذا الاقتراح بي فهو خاطئ. بالنسبه للاقتراح سي قالك سرعه الموجه يعني لا فيتاس دو لوند هي 12.5 متر بار سكوند. دونك هنايا غنديرو في هي لامدا سور تي اللي هي 12.5 متر بار سكوند يعني سي فري. بالنسبه للاقتراح دي تي واحد هي 16 ملي سكوند. دونك عندنا الموجه هنايا فهي قطعت مقدمه الموجه فهي قطعت 10 سنتيمتر يعني دو لامدا اللي هي 10 سنتيمتر.
Donc on a la distance parcourue par le front d'onde à l'instant t1 il y a d égale à 2 lambda égale à 10 cm. Donc il y a 2 lambda, c'est-à-dire qu'on a le mode il y a 2 fois t اللي هي 8 millisecondes. alors هنايا الاقتراح دي فهو faux. donc عندنا هنايا جوج ديال لي ريبونس صحاح وجوج خاطئ. exercice 2. On a schématisé en coup dans un plan vertical une partie de la surface de l'eau sur une cuve à onde à un instant t. Donc le point M indiquant la position d'une particule flottante placée à la surface de l'eau est distant de 15 mm du point S, donc source de la perturbation. La fréquence du vibreur S est 40 Hz. Donc عندكم 4 affirmations, donc غادي تحاولوا تشوفوا شكون هي اللي فري وشكون هي اللي فوس. donc غاديروا بوز لا فيديو تحاولوا تجاوبوا عليها. donc غنديروا correction. donc à l'instant T la particule placée au point M est en train de monter verticalement, يعني أن واش النقطة M واش غادي تكون طالعة. donc حنا كنشوفوا هنا بأن المسافة SM la distance SM égale عندكم واحد ها لامدا ها جوج. donc هي 2 لامدا et demi. c'est-à-dire هنايا بأن SM هي 5 lambda sur 2. donc هنايا اش كيعني هذا la distance هنا c'est SCM sont en opposition de phase. هنايا S فهي طالعة غتكون في هاد الانستون فهي طالعة. donc هنا يعني أن غادي تكون في هاد الانستون M غادي تكون نازلة ماشي طالعة. donc هنا S monte donc M descend. donc c'est-à-dire هنا l'affirmation elle est fausse. بالنسبة l'affirmation B, les points S et M sont en opposition de phase. هادشي اللي قلنا قبيله نيت. donc S et M donc il y a 5 lambda sur 2 donc sont en opposition de phase, donc c'est vrai. La longueur d'onde est égale à 5 mm. donc قلنا بأن SM هي 5 demi lambda اللي هي قلنا هنا c'est 15 mm. donc يعني أن lambda هي 2 cinquième fois 5 fois 15 اللي هي جوج ثلاثة اللي هي 6 mm ماشي 5 mm. donc c'est faux. بالنسبة la dernière question, la célérité de l'onde est 0,24 mètres par seconde. donc عندنا la vitesse هي lambda fois la fréquence. عندنا la fréquence هنا هي 40 Hz. donc هي 6 mm fois 40 اللي هي 0,24 mètres par seconde. c'est-à-dire هنا l'affirmation elle est vraie. donc exercice 3. Une perturbation transversale est créée sur une corde tendue OX. L'allure simplifiée de la perturbation au cours du temps à l'origine des abscisses est représentée dans la figure 1. Celle de la corde à l'instant t égale à tau est représentée dans la figure 2. donc عندكم 4 ديال les affirmations غنديروا pause la vidéo تحاولوا تفكروا فيهم. غنديروا صحيح. Affirmation A, parmi les formes d'énergie transportée par l'onde, il y a de l'énergie cinétique. هذه c'est vrai. علاش؟ لأن الموجة فهي يعني كتنقل الطاقة يعني دون انتقال للمادة، وبالتالي الطاقة اللي غادي من بين أشكال الطاقة اللي تقدر تنقلها هي الطاقة الحركية. donc il y a l'énergie cinétique, donc c'est vrai. بالنسبة l'affirmation B, la célérité de l'onde a pour valeur 2 mètres par seconde. donc هنايا اللي نقدروا نعتمدوا عليه هنايا هو ان الطول ديال التشوع يعني donc la longueur ديال la perturbation هي من 3 حتى 6. donc 6 ناقص 3 هذا هي 3 متر. هذا هو الطول ديال التشوع يعني la longueur ديال la perturbation. والمدة ديالها هي 1,5 seconde. donc عندنا المدة وعندنا المسافة donc نقدروا نحسبوا السرعة. donc عندنا d sur delta t هي v اللي هي 6 moins 3 sur 1,5 اللي هي 2 mètres par seconde. c'est-à-dire l'affirmation elle est vraie. بالنسبة C, l'allure de la corde est représentée à l'instant t égale à 3 tau. donc هنايا بالنسبة لهاد l'instant هذا عندنا le front d'onde a parcouru واحد la distance اللي هي 6 mètres وعندنا déjà la vitesse. donc عندنا الطو هي d sur v اللي هي 6 sur 3 اللي هي 3 secondes. donc هادي c'est vrai.
C'est pas l'affirmation D, si on augmente la tension de la corde, la célérité de l'onde sera augmentée. حنا كنعرفوا بأن la vitesse يعني ديال la corde peut s'exprimer il y a racine de T, la force, fois la tension de la corde, fois la longueur de la corde, على la masse de la corde. Donc on est là pour une corde عندها نفس la masse, donc إلا كبرنا يعني بالنسبة لا même corde, donc إلا كبرنا يعني عندها نفس L وعندها نفس M, إلا كبرنا T راه V غادي تكبر لأنها proportionnelle. Donc هنايا هادي c'est vrai. Exercice 4. Une onde périodique circulaire de fréquence f égale à 30 Hz est produite à la surface d'un liquide par une pointe qui vibre de manière sinusoïdale. Donc les cercles représentent les crêtes, c'est-à-dire les maxima de vibration à une date donnée. Donc عندكم 4 ديال les affirmations. شوفوا غديروا pause la vidéo شوفوا شكون هي les vrais وشكون هي les fausses. Donc ديروا pause la vidéo وخدموا هذا. Donc غنديروا صحيح. Donc l'onde elle est transversale, donc c'est correct, donc c'est vrai. Donc la direction de la perturbation elle est perpendiculaire à la direction de propagation, donc c'est vrai. بالنسبة l'affirmation B, la longueur d'onde est 15 cm. Donc بالنسبة la longueur d'onde نشوفوا les crêtes, donc les cercles. Donc ما بين cercle cercle c'est lambda, donc عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. donc 9 لامدا هي 45. donc لامدا هي د على 9 اللي هي 45 على 9 اللي هي 5 سنتيمتر. donc هادي ماشي 15 سنتيمتر، donc c'est faux. بالنسبة la vitesse de l'onde هي 1,5 mètre. donc عندنا la fréquence عندنا lambda، donc عندنا هي 5 10 moins 2 fois 30 اللي هي 1,5 mètre par seconde، donc c'est vrai. donc هادي c'est correct. C'est pas la dernière question. Donc l'onde passant par A arrive en B avec un retard les watts égal à 100 millisecondes. Donc la distance ma A et B est 3 lambda. Donc la distance AB est 3 lambda. La vitesse donc c'est pas la peine. Donc on a lambda sur V, il y a la fréquence, il y a 1 sur la fréquence. Donc il y a 3 sur F, il y a 3 sur 30, il y a 0,1 seconde, il y a 100 millisecondes. Donc c'est correct. C'est l'exercice 5. Donc un vibreur met en mouvement une corde de longueur L 10 mètres. Donc on compte N oscillations du vibreur pendant une durée liée à temps 1 égale à 20 secondes. Donc l'onde met une durée temps 2 égale à 2 secondes pour atteindre l'extrémité de la corde. Donc on va regarder les affirmations, je connais les vraies, je connais les fausses. Donc on repose la vidéo. Donc on dirait ça. La fréquence des oscillations est f égale à 0,5 Hz. Donc on a هنا قال لك بانه كنديروا 10 oscillations في واحد لا durée اللي هي 20 secondes. Donc هنايا la fréquence هي le nombre d'oscillations par seconde. Donc il y a n sur temps 1 اللي هي 10 sur 20 اللي هي 0,5 Hz. Donc l'affirmation elle est correcte, donc c'est vrai. La question B, donc la célérité des ondes dans la corde est V égale à 5 mètres par seconde. Donc l'onde parcourt la longueur L fois la durée il y a taux 2, il y a 2 secondes. Donc V L sur taux 2, il y a la juge, il y a 5 mètres par seconde, donc c'est vrai. La question C, avec une corde de même longueur, plus lourde, tendue de la même façon, donc la longueur d'onde lambda serait plus grande. Donc on a la relation de V égale à racine de F fois L sur M. Donc on a, si la masse de la corde augmente, donc la vitesse diminue, alors lambda égale à V sur N diminue aussi. Donc elle dit c'est faux. بالنسبة l'affirmation D, donc la fréquence F dépend de l'amplitude des oscillations détaillées. Les fausses, elle dépend seulement de la source, donc c'est faux. Donc sixième exercice,
un haut-parleur émet une onde sonore sinusoïdale dont on peut faire varier la fréquence. Donc, dans le domaine de fréquence étudié et compte tenu des conditions expérimentales de cette onde se propage toujours dans l'air avec une vitesse, une célérité liée à 340 mètres par seconde. Donc un microphone est placé à une distance d égale à 20 cm du haut-parleur. Donc عندكم أربعة les affirmations شوفوا شكون هما les vrais شكون هما les fausses. Donc غنديرو pause la vidéo خدمة. غنديرو تصحيح. Donc l'air peut être considéré comme un milieu non dispersif lors de cette expérience. Donc اش قالوا لنا هنا قالوا لنا بأنه on peut varier la fréquence. Donc dans le domaine des fréquences étudiées et compte tenu des conditions expérimentales de cette onde se propage toujours avec la même vitesse. يعني واخا تنشونجيو la fréquence راه l'onde se propage avec la même vitesse, donc le milieu il est considéré comme non dispersif. Donc l'affirmation elle est vraie. بالنسبة ل B, la longueur d'onde ne change pas avec la fréquence. Donc donc un lambda est V sur la fréquence, donc V elle est constante. F إلا بدلنا F راه lambda تاهي غتبدل. Donc هنايا هاد l'affirmation elle est fausse. بالنسبة ل C, si la fréquence choisie est égale à 1700 Hz, les signaux respectivement émis par le haut-parleur et reçus par le microphone sont en phase. Donc عندنا D, la distance هنايا هي V sur F اللي هي 340 على 1700. Donc غادي يمكن نكتبوها هي 2 sur 10 اللي هي 0.2 متر اللي هي 20 سنتيمتر اللي هي إيكال D. Donc هنايا D عندنا هنايا إيكال لامدا هنا في هاد الحالة. بالتالي هنا c'est vrai. Donc sont en phase. Donc يعني هاد l'affirmation elle est vraie. Si on choisit une fréquence égale à un multiple entier de 1700 Hz, donc les signaux respectivement émis par le haut-parleur et reçus par le microphone seront toujours en phase. Donc on a toujours la même relation, ولكن هنا عوض f غتكون عندنا n fois f وغتعطينا هي d sur n, يعني lambda sur n. C'est-à-dire هنايا le haut-parleur et le microphone ne sont pas distants d'un nombre entier de longueur d'onde. C'est-à-dire l'affirmation elle est fausse, c'est-à-dire nous ne sommes pas toujours en phase. Exercice 7. Le diapason, le mirnem, sert à accorder les instruments de musique. Donc lorsqu'il est frappé, elle émet un La, la note La, note de la fréquence F égale à 0,440 kHz. Donc عندكم 4 affirmations, عندكم les données numériques, donc ديال les calculs. Donc غادي تحاولوا تشوفوا شكون هي la bonne réponse, شكون هي la mauvaise réponse. Donc غادي repose la vidéo تحاولوا تجاوبوا عليها. Donc غنديروا صحيح. Donc la période de cette onde vaut 2,3 secondes. Donc عندنا T هي 1 sur F اللي هي 1 sur 0,440 kHz اللي هي 10 donc عندكم واحد على 0.44 هي 2.3 donc هي 2,3 10 moins 3 secondes. Donc هنايا c'est faux, ماشي 2,3 secondes mais 2,3 millisecondes. Donc dans l'air à la pression atmosphérique donc et à la température 0 degré C, la célérité du son est V0 égale à 331 mètres par seconde. Donc là on cherche la longueur d'onde de l'onde sonore émise par le diapason dans ces conditions. Il y a lambda égale à 0,75 mètres. Donc là lambda est V0 sur la fréquence. Donc عندكم هي 331 على 440 عطاو عليكم هنا هي 0,75 donc هذه هي 0,75 متر. Donc هذه c'est vrai. La question C, donc la célérité du son dans l'air est proportionnelle à la racine carrée de la température absolue, il y a racine de T, donc c'est la température absolue en Kelvin. Donc là, l'affirmation A, c'est à la température θ1, il y a 20 degrés C, la célérité du son est V1 égale à 355 mètres par seconde. Donc on a la proportionnalité, qui est V0 بالنسبة ل V1, donc il est proportionnel, donc V0
هي 300 دونك تي هنا هي 373 بلس 0 دونك هي ا هذا هو الكوفيسيون ديال بروبورسيوناليتي يعني واحد لا كونستانت فوا غاسين دو تي في ان تا هي لا ميم عندنا الميم كونستانت دونك غاسين ديال 373 بلس 20 اللي هي 303 عفوا اللي هي 273 بلس 20 اللي هي 293 دونك غادي نجبدو هاد ا من هي في 0 على غاسين 73 دونك عندنا هاد لو رابور دونك هي في 1 بعطاتنا هي في 0 غاسين ديال 293 على 273 عطاوها لينا هنايا اللي هي هادي هي 1.04 دونك هي 331 فوا 1.04 عطاونا أوسي هاد لو برودوي اللي هو 343 متر بار سكوند دونك ماشي 355 متر بار سكوند هاد لافيرماسيون إلي فوس. بالنسبة لا dernière question donc la longueur d'onde lambda 1 de cette onde sonore à la température θ 1 est plus grande que sa longueur d'onde lambda 0 à la température θ 0 دونك حنا شفنا بان المهم عندنا لامدا 0 هي في 0 سور اف و لامدا 1 هي في 1 سور اف دونك عندنا puisque v1 supérieur à v0 donc lambda il est proportionnel à la vitesse donc v1 supérieur à v0 donc lambda 1 il est supérieur à lambda 0 donc l'affirmation elle est vraie. Donc l'exercice 8 donc vous avez un nageur A décide de sauter d'une hauteur h égale à 8 mètres dans une rivière. Donc au-dessus de lui, à la verticale, donc nage une autre personne B. Donc le plongeur prévient son camarade à la date T1 égale à 15 heures, 32 minutes et 24 secondes qu'il saute maintenant en émettant un son de fréquence f égale à 400 Hz. Donc la vitesse du son est à 340 mètres par seconde. Donc les données d'aide de calcul. Donc غاديروا pause la vidéo تحاولوا تشوفوا شكون هما les affirmations correctes ou les affirmations fausses. Donc تحاولوا تجاوبوا عليها. Donc غنديروا تصحيح. Donc بالنسبة l'affirmation 1 la longueur d'onde du son émis par A est à 85 mètres. Donc عندنا lambda هي C sur V et sur la fréquence اللي هي 340 على 400 اللي هي 17 على 20 اللي هي 17 على 2 على 10 دونك 17 على 2 هي 8.5 ولا قسمناها على 10 هي 0.85 متر دونك هاد لافيرماسيون إلي فوس. بالنسبة لافيرماسيون B la date d'arrivée du signal est T égale à 15 heures 32 minutes et 24,024 secondes. Donc حنا كنعرفوا بان donc pour parcourir la hauteur 8 mètres donc le son met delta t donc la durée pour parcourir la distance la hauteur il y a 8 mètres donc delta t il y a la hauteur sur la vitesse donc c'est 8 على 340 متر par seconde غادي نسامبليفيه هي 4 على 4 يعني 4 على 17 على 170 نورمالمون اللي هي 4 على 17 في 10 ناقص 1 ديك 10 بطلع الفوق دونك بتعطينا هذه هي 4 على 17 عطاوها لنا هنايا 0.24 في 10 ناقص 1 دونك هادشي هي 0.24 يعني على 10 اللي هي 0.024 سكوند اللي هي هاد المده هادي يعني دلتا تي دونك غادي نزيدو دونك هادي غادي نزيدوها على هاد المده تي 0 دونك بتعطينا هي 24.024 سكوند دونك هاد لافيرماسيون إلي كوريكت دونك سي فري. بالنسبة l'affirmation C donc عندكم le nageur B prévenu nage pour s'éloigner du point de chute du nageur A donc il nage à la vitesse constante de 1,5 mètres par seconde donc au moment où B commence à s'éloigner A saute et arrive après donc 1,5 secondes donc à cet instant B arrête de nager donc A crie une vague qui rattrape B au bout de 10 secondes. Donc la vitesse de l'onde à la surface de l'eau est C1 égale à 225 mètres par seconde. Donc donc B parcourt une distance égale à donc la distance parcourue B est V fois le delta T il y a 1,5 secondes donc il y a 1,5 fois 1,5 تعطينا هي 2,25 متر par seconde عطاوها لكم هنايا 1,5 fois 1,5 هي 2,25 donc mètres.
بالنسبة la vitesse de propagation, donc هذيك l'onde مني créée par avec le nageur A, donc il va parcourir avec la distance 2,25. عندنا la vitesse de propagation هي d هي la distance à la delta t prime اللي هي 10 secondes, donc il y a 2,25 à la 10 اللي هي 0,225 mètres par seconde. Donc l'affirmation elle est fausse. C'est pas la dernière affirmation. Donc cette onde déplacera le nageur B verticalement, mais pas horizontalement, car la propagation de l'onde s'effectue sans transport de matière. Bien sûr, elle est correcte. C'est une onde transversale. الموجة مستعرضة اللي كتكون في الماء، وبالتالي فالسباح هنايا غادي يدير حركة رأسية، وبالتالي فهذا الاقتراح فهو صحيح. Exercice 9, donc on éclaire une fente de largeur A égale à 0,063 mm à l'aide d'un laser émettant un faisceau rouge de longueur d'onde dans le vide lambda égale à 633 nanomètres. Donc un écran est situé à une distance d égale à 2 mètres de la fente. Donc comme 4 affirmations, je connais la bonne ou je connais la mauvaise. Donc je repose la vidéo. Donc on dirait ça. Donc l'écart angulaire delta de l'onde diffractée est environ 0,010 degrés. Donc on a θ هي lambda sur A اللي هي 633 10 ناقص 1 على 6.13 ناقص 5 اللي هي A. دونك هادشي تيعطينا تقريبا هي 10 moins 2 اللي هي 0,01 راديوم ماشي دوغري. دونك هادي سي فو. Donc la largeur de la tâche centrale de diffraction est sur l'écran a une taille de 4 cm. Donc هنا عندنا θ راه حسبناها اللي هي 0,01 راديون، دونك هي اللي هي L على 2D. دونك من هنا غادي نحسبوها تعطينا هي 0,04 متر اللي هي 4 cm. دونك هادي سي فري. بالنسبة ل C, l'écart angulaire aurait été plus grand si le faisceau laser utilisé pour l'expérience était vert. Donc, on a θ est lambda sur A. Donc, la longueur d'onde du vert dans le vide est inférieure à celle du rouge. Donc, le vert est lambda ديالو صغر من ديال الrouge هو اللي عنده الكبيرة. وبالتالي هنايا θ il est proportionnel à lambda. C'est-à-dire que l'écart angulaire est proportionnel à la longueur d'onde. Donc, c'est-à-dire que l'écart angulaire ديال le rouge هو اللي كبر من l'écart angulaire ديال le vert. Alors l'affirmation elle est fausse. Donc si on multiplie par 2 la distance entre le laser et la fente, donc la largeur de la tâche centrale de diffraction augmente. C'est-à-dire la distance بين le laser et la fente أنا ما عندها حتى شي علاقة بالإكسبيريونس. دونك هذا ما سواء كان قريب ولا بعيد من لا فونت فما غادي يغير حتى شي حاجه من الريزولطا. دونك هذا ما عنده حتى شي effet. دونك سي فو. دونك ديزيام اكزرسيس عندكم 4 ديال لي زافيرماسيون. شوفوا شكون هي لا بون وشكون هي لا موفيز. دونك غديروا بوز لا فيديو تحاولوا تجاوبوا عليها. بون غنديروا صحيح. Donc plus la dimension d'un objet diffractant se rapproche de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière incidente, plus la diffraction est plus importante. C'est-à-dire c'est vrai لحقاش كل ما صغرت الفتحة يعني la dimension ديال يعني ديال l'objet diffractant يعني l'ouverture ولا diamètre. Donc كل ما صغرت بزاف كل ما كانت la diffraction très importante. B, la fréquence d'une lumière monochromatique ne change pas lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. Donc bien sûr, la fréquence ne change pas, c'est vrai. L'indice N d'un milieu transparent est compris entre 0 et 1. Indice c'est faux. Normalement c'est entre 1 supérieur ou égal à 1. Donc l'indice de réfraction d'un milieu transparent est supérieur ou égal à 1. Donc, le domaine des longueurs d'onde du visible compris entre 400 micros et 800 micros. Donc, c'est faux. Donc, normalement, c'est nano, mais micro.
بالنسبة لنا 11e exercice, donc on observe la figure de diffraction avec un laser émettant une lumière quasi monochromatique verte de longueur d'onde dans le vide lambda 0 égale à 543 nanomètres, dans le faisceau duquel on a imposé une fente de largeur A égale à 100 micromètres. Donc la tâche centrale observée sur un écran placé à une distance d égale à 5 mètres de la fente perpendiculairement au faisceau a une largeur L. Donc on sait la célérité de la lumière dans le vide et dans l'air. عندكم 4 ديال les affirmations. حاولوا تشوفوا شكون هي لا بون شكون هي لا موفيز. دونك ديروا بوز لا فيديو حاولوا تجاوبوا عليه. ونديروا تصحيح. Donc dans un milieu matériel d'indice n, la célérité de la lumière est V égale à C sur n. C'est correct. Normalement n est C sur V. Donc V est C sur n. Bon, dans un milieu matériel d'indice n, la longueur d'onde de laser est lambda égale lambda 0 sur n. C'est vrai. Donc normalement n est lambda 0 sur lambda. Lambda est lambda 0 sur n. C'est l'angle sur lequel est vue la tâche centrale depuis la source est égal à 2 lambda 0. Normalement l'angle il y a 2 θ. Donc dans θ il y a lambda 0 sur 1. Donc 2 θ il y a 2 lambda 0 sur 1. Donc c'est correct. Donc c'est vrai. C'est la dernière affirmation. Donc la largeur de la tâche centrale est L égale à 5,43 cm. Donc on a θ il y a lambda 0 sur 1. L elle est 2D. Donc L il y a 2D lambda 0 sur 1. Donc on a le calcul radiateur il y a 543 10 moins 4. Il y a 5,43 10 moins 2 mètres. Il y a 5,43 cm. Donc elle dit c'est vrai. Exercice 12. En 1801, Thomas Young réalisa une expérience qui mit en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. On renouvelle cette expérience, dite des fonds de Young, avec un laser de longueur d'onde lambda égale à 550 nanomètres, une fonte de largeur A égale à 150 micromètres, et un écran blanc situé à la distance D égale à 3 mètres de la fonte. Donc, je repose la vidéo, حاولوا تجاوبوا عليه. On نديرو تصحيح. Donc la largeur de la tâche centrale de diffraction est donnée par la relation L1 égale 2 lambda D sur A. Donc on a θ égale à lambda sur 1, et L1 sur 2D. Donc L1 égale à 2 D lambda sur 1, donc c'est vrai, correct. C'est la deuxième affirmation. Donc la largeur L1 de la tâche centrale est de 2,2 cm. Donc on a θ égale à L sur 1, et L1 sur 2D. Donc L1 il y a donc on a la relation il y a 2 D lambda sur 1. Donc il a donné l'application numérique il y a 2 fois 3 fois 5,5 10 moins 3 là 1,5. Donc غادي نحاولوا نبينوا هاد لي كالكول اللي عطاونا. دونك غادي نضربوا في 5.25 نقسموا عليها. دونك تعطينا هي 5.25 على 1.5. بتبقى لنا دونك هنايا 5.5 على 2 على 5.25. دونك 5.5 في 3 على 5.25 و 5.5 على 1.5 راه عطاونا هي هادشي هو. دونك هي 2 fois 3,5 fois 3,1 10 moins 3. دونك إلا درنا الكالكول ديالنا عطاتنا هي 7. دونك هادي هي 7 fois 3,1 هادي هي تقريبا 21,7 10 moins 3 هي تقريبا 2,2 cm. Donc l'affirmation elle est vraie. Pour l'affirmation C, lorsque cette onde lumineuse se propage dans l'eau d'indice de réfraction 1,33, la fréquence de cette onde ne change pas. Bien sûr, la fréquence reste constante, donc c'est vrai. L'affirmation D, l'écart angulaire de la lumière bleue est supérieur à celui de la lumière jaune. Donc on a θ est lambda sur A, ou lambda ديال le bleu c'est inférieur à lambda ديال le vert. Donc c'est-à-dire θ ديال le bleu c'est inférieur à θ ديال le vert. Les θ et lambda sont proportionnels. Donc on a dit c'est faux. Donc
exercice 13, donc le noyau V5223 ديال vanadium est un émetteur bêta-. Donc le graphe ci-dessous montre l'évolution de le logarithme népérien de l'activité d'un échantillon de cet isotope pendant 8 minutes. Donc عندكم أربعة ديال les affirmations, شوفوا شكون هي la bonne réponse وشكون هي la mauvaise réponse. Donc غاديروا pause la vidéo تحاولوا تجاوبوا عليها. وغنديروا تصحيح. قال لك بالنسبة l'affirmation 1, le vanadium 52 émet un noyau d'hélium en se désintégrant. Donc normalement c'est un type bêta-, donc émission d'un électron ماشي hélium, donc c'est faux. بالنسبة l'affirmation B, le noyau fixe obtenu pour le vanadium 52 possède 24 protons. Donc on a l'équation de la transformation هي هذه. Donc كتعطينا بأن x z ديالها هو 24. Donc c'est-à-dire z يعني عندها 24 protons. Donc c'est vrai. C, la demi-vie est la durée au bout de laquelle l'activité de l'échantillon est divisée par 2. Donc elle dit c'est faux. La demi-vie est la durée au bout de laquelle l'activité initiale de l'échantillon est divisée par 2. Donc elle dit c'est faux. C'est la dernière question. La demi-vie de vanadium 52 est proche de 3,8 minutes. Donc حنا كنعرفوا بأن A في l'instant t1 demi هي A0 sur 2. Donc إلا طبق باش تطيحوا في هذا الجراف هنايا دونك غنديروا ln ديال A ديال في l'instant t1 demi هي ln ديال A0 sur 2 اللي هي ln ديال A0 moins ln de 2. ln ديال A0 تقريبا هي 4.8 والln ديال 2 راه عطاونا هي 0.7. دونك من هنايا تيبان لنا بأن ln دونك هنايا هاد A يعني ln ديال A في هاد الانستون هي تقريبا هي 4.8 ناقص 0.7 اللي هي تقريبا 4.1. دونك إلا جينا نشوفو هنا تقريبا 4 هاد لو بوان دا هي دونك سي 3.8. دونك تقريبا هي 3.8 minutes. دونك سي كوريكت. Donc exercice 14. Dans certaines étoiles, la fusion de 3 noyaux d'hélium 4 ne faisant intervenir aucune autre particule est une hypothèse permettant d'expliquer l'abondance de noyaux de carbone. Donc عندكم أربعة ديال les affirmations, عندكم les données, حاولوا تجاوبوا عليهم. وغنديروا تصحيح. Donc lors d'une réaction nucléaire quelconque, il y a conservation du nombre de protons. Donc normalement il y a conservation ديال le nombre de nucléons, يعني عدد النوويات هو اللي كينحافظ. وبالتالي هنايا l'affirmation elle est fausse. Le noyau formé lors de cette fusion est le carbone 14. Donc on a l'équation هي هذه 3 noyaux d'hélium كيعطينا le carbone 12 ماشي le carbone 14. Donc c'est faux. C, cette réaction s'accompagne d'une perte de la masse. C'est correct لأنه عندنا دلتا ديما دلتا ام ديال la réaction يعني la masse des réactifs ديال les produits moins la masse des réactifs ديما inférieure à 0. Donc هنايا c'est vrai. بالنسبة ل D, l'énergie libérée lors de cette réaction a pour valeur اللي هي 7,2 méga électron-volt. Donc عندنا l'énergie هنايا هي EL ديال الكربون 12 moins EL ديال الكربون ديال l'hélium pardon fois 3 moins EL ديال l'hélium fois 3. Donc l'hélium se transforme en carbone 12. وعندنا 3 noyaux d'hélium, donc il y a 3 fois 4 هذه EL sur A. donc خصنا نضربوا هذه في 4 وعندنا نضربوا هذه في 12 12. دونك نعملو ب 12 دونك بتعطينا هنايا هي 12 في 0.6 هي 7.2 ماف. دونك هادي سي فري. بالنسبة للإكزرسيس 15. Donc l'isotopes 223 de francium se désintègre principalement en donnant du radium 223. Cependant, une faible proportion, 4 noyaux par 1000,
subissent une désintégration alpha. Donc, on étudie en laboratoire l'évolution d'un échantillon de cet isotope dont la masse initiale est M0 égale 4 mg. Donc, au bout de 44 minutes, on constate que l'activité de l'échantillon est divisée par 4. Donc, on va regarder les affirmations. Donc, la désintégration principale est une désintégration bêta moins. Donc, on a la transformation. Donc, c'est correct. Donc, c'est vrai. Donc, c'est émission d'électrons. Donc, c'est vrai. B, la désintégration secondaire conduit à la formation d'un noyau d'actinium 219. Donc, comme Fr se transforme l'AS en donnant un noyau d'hélium. Donc, c'est faux. Mais l'actinium, mais c'est la stat. C'est au bout de 44 minutes, il ne reste qu'environ 1 mg de francium 223 dans l'échantillon. Donc, on a M à l'instant T, donc il y a 44 minutes, il y a M0,4, il y a 1 mg, donc il y a la masse restante, donc c'est vrai. La demi-vie du francium, il y a 11 minutes. On a vu que M à l'instant T, il y a M0 sur 2 à la puissance N, il y a 2 à la puissance au carré, donc N il y a 2, donc T égale à 2 fois T1,5, il y a 44 minutes, donc T1,5 il y a 22 minutes, mais chez 11 minutes, donc là dit c'est faux. Exercice 16, donc le brome 77 est un isotope radioactif de demi-vie T1,5 égale à 57 heures, utilisé en imagerie médicale. Donc le noyau fils est le sélénium 77. On considère un échantillon dont l'activité initiale est 6, 10, 15 becquerel. Chaque particule émise à cet instant a une vitesse V d'éjection. Comme les données numériques, comme l'aide calcul comme la vitesse d'éjection. Donc, comme 4 affirmations, حاولوا تشوفوا شكون هي la bonne réponse. Donc, on a les bonnes réponses. Donc, نديرو pause la vidéo حاولوا تجاوبوا عليه. Donc, نديرو صحيح. Donc, بالنسبة la première question, le brome 77 est un émetteur bêta moins. Donc, on a l'équation de la transformation. Donc, on a éjection de un positron, donc c'est radioactif bêta plus, donc A elle est fausse. B, l'expression de la constante radioactive, il y a lambda égale à T1,5 ln de 2, donc à dire déjà c'est faux, donc normalement c'est lambda égale ln de 2 sur T1,5, donc B elle est faux. L'affirmation C, le nombre initial de noyaux de brome 77 dans l'échantillon est égal à 1,8, 10, 21. Donc on a N0 هي A0 sur lambda, A0 عطاونا هي 6, 10, 15 بكريل, ولامدا راهي ln de 2 sur T1,5, T1,5 هي 57 ساعة, donc هي 57 في 3600, ln de 2 هي 0,7, donc هادي عطاونا الكالكول ديالها هي 0,21, 10, 6. Donc il a donné la simplification là, parce qu'on a le 1 tiers, il y a 3,3 10 moins 6 secondes moins 1. Donc il a عوضنا بطاتنا 6 10 15 على 3,3 10 moins 6. Donc 3,3 هي 10 على 3. Donc il a donné المقلوب ديالها هي 3 على 10 في 6 ديال 10 و 27. Donc هذه هي 1.8 10 و 21. Donc c'est vrai. C'est la dernière affirmation, l'énergie cinétique initiale de l'ensemble des particules émises apport valeur il y a 32 16 joules. Donc on va l'énergie cinétique d'une seule particule, il y a 1 demi mv carré, il y a comme 1 demi 0,5, la masse il y a 10 30 10 moins 30 kg, v au carré, donc v il y a 2 10 8, le tout au carré, donc il y a 2 10 moins 14 joules. Donc l'ensemble comme 1 0, donc l'énergie cinétique initiale de l'ensemble des particules émises par donc émise apport valeur, donc il y a 2 10 moins 14 joules fois 1,8 10 21, donc il y a 3,617 joules. Donc D est donc faux.
17e exercice, donc un échantillon de l'isotope Na du sodium a une activité liée 9-10-6 becquerel. Donc il y a émission d'un électron lors de sa désintégration radioactive. Donc la demi-vie ديال هذا النيوكليد هو T1 égale à 15 heures. Donc عندكم 4 ديال les affirmations حاولوا تجاوبوا عليهم. Donc ديروا pause la vidéo حاولوا تجاوبوا عليهم. غنديروا تصحيح. Donc il s'agit d'un émetteur alpha. Donc déjà là c'est faux. L'émission d'un électron correspond à une radioactivité du type bêta-, mais chez alpha, donc c'est faux. B, l'expression de la constante radioactive de la radio-élément liée à lambda et l'un de 2 sur T1 demi, donc toujours c'est correct. Donc c'est vrai. Donc le nouveau noyau formé est l'isotope du néon 10, donc elle est 24. Donc on va dire l'équation de la transformation. Donc on a qu'à Z il y a 12 machines, donc ne sont pas des isotopes, donc c'est faux. C'est pas la dernière, donc au bout de 45 heures, l'activité n'est plus que 3,6 becquerel. Donc on a qu'à l'instant T, A est A0 sur 2 à la puissance N. Donc N est à 45 heures, il y a 3 fois 15, et il y a 3 T1 demi. Donc il y a A0 sur 2 à la puissance 3, il y a 8. A0 il y a 9, 10, 6, donc 9 sur 8, mais c'est l'état. Donc déjà c'est faux. C'est le 18e exercice. Une réaction nucléaire dans le Soleil entre un noyau de deutérium et un noyau de tritium conduit à la formation d'un noyau d'hélium HE. Donc, tant qu'on a les données, l'énergie de liaison par nucléon, donc حاولوا تجاوبوا على les 4 affirmations اللي عطاوكم. Donc غنديروا تصحيح. Donc il s'agit d'une réaction de fusion thermonucléaire. Donc elle dit c'est vrai. Donc la fusion se fait avec une augmentation très élevée de la température au sein du soleil, donc وسط الشمس فدرجة الحرارة فهي كبيرة بزاف هي اللي كتساعد على هذا الاندماج النووي. Donc صحيحة. بالنسبة ل B, il y a émission d'un proton au cours de cette réaction. Donc on a l'équation هي donc on a une émission d'un neutron ماشي un proton, donc déjà c'est faux. C'est pas la question C. Donc l'énergie de liaison du noyau est dit de deutérium. Donc on a même l'expression ديالها dit. Donc déjà c'est faux. L'expression normalement عندكم ماشي deux neutrons, mais qu'il y a un seul neutron. Deutérium عندنا A ديالو هي 2, Z هو 1. Donc A moins Z il y a 1, donc c'est faux. Donc ما خاصش يكون هذاك le 2. Donc déjà c'est faux. C'est la dernière affirmation. Donc l'énergie libérée lors de cette réaction, il y a 3,066 MeV. Donc on a l'équation de la transformation ici. Donc là on a l'énergie libérée. Donc il y a l'énergie de liaison de l'hélium. Il y a 4. Donc 4 في 7 وصلنا 77. L'énergie de liaison moins l'énergie de liaison de deutérium moins l'énergie de liaison ديال tritium. بطبيعة الحال النيوترون ما عندوش l'énergie de liaison, donc elle est nulle. Donc on a كتعطينا هي moins 17,4 MeV. Donc déjà c'est faux. 19e exercice. Donc pour dater un morceau de bois ancien, on utilise la méthode de datation au carbone 14, donc dont le temps de demi-vie est de l'ordre de 5600 ans. Dans cet échantillon de bois ancien, on mesure en moyenne 10 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Donc on estime que chaque gramme de carbone d'un organisme vivant contient 7-10 à la puissance 10 atomes de carbone 14. Donc on a un élève de calcul, donc quelques valeurs de logarithme népérien. Donc عندكم 4 ديال les affirmations حاولوا تشوفوا شكون المهم حاولوا تلقاو la bonne réponse pour chacun. Donc ديروا pause la vidéo حاولوا تجاوبوا عليها. غنديروا تصحيح.
Affirmation A, cet échantillon contient encore 4,2 10 à la puissance 10 noyaux radioactifs par gramme de carbone. Donc l'affirmation elle est vraie. Donc l'activité, il y a 10 désintégrations par minute. Il y a 10 à la 60 becquerel. Il y a 1 sur 6 becquerel. Donc en lambda, il y a ln2 sur tan 2000 هي 0.7 على 5600 سنة اللي هي 5600 في 3.15 10 أس 7. دونك هادي إلا أرونجينا الحساب بطاتنا دونك ديك واحد 10 بطلع الفوق. دونك هنا 5,6 10 3 مع 17 هي 10 على puissance 10 بطلع الفوق هي 10 موان 10. دونك وهاد لو رابور هذا دونك غادي نحسبو به لو ان هي A c'est على lambda. Donc à l'inverse ديال هادشي هو 5,6 fois 3,15 10 à la puissance 10 elle est 6 fois 0,7. Donc هادي راه عطاوها في لي calcul اللي هي 4.2 10 أس 10. Donc déjà c'est vrai. بالنسبة l'affirmation B, le morceau de bois date de 4000 ans. Donc هادي تاهي elle est vraie. عندنا la datation عندنا T égale à ln de n0 sur n sur lambda. و lambda قلنا هي ln de 2 على 5600 اللي هي المهم اللي هي 0.7 على 5600 سنة موان 1. دونك تي دونك غادي نعوضو ديريكتومون. تي هي ln ديال 7 على 4.2 هادي راه عطاوهم لنا n 0 هي 7 10 puissance 10 و n de t هي اللي حسبنا قبيله اللي هي 4.2 10 puissance 10. دونك هادشي ملتيبلي بار هاد لانفيرس هذا اللي هو 5600 على 0.7. دونك هاد ln de 7 على 4.2 هي ln de 7 موان ln ديال 4.2 و ln de 7 راه عطاوها لينا هي 1,9 و ln ديال 4.2 تقريبا هي ln ديال 4 اللي هي 2 فوا ln ديال 2 و ln ديال 2 عطاوها لنا هي 0.7 فوا 2 هي 1,4. دونك تقريبا هي 1.69 ناقص 1.4 ونضربو هنايا. دونك هادشي تعطينا 5600 على 0.7 هي 8000. دونك هادشي تقريبا هو 4000 سنة. دونك سي فغي. بالنسبة لافيرماسيون سي راه إلي فغي لحقاش البورسونتاج ديال الكربون 14 يعني في لي زيتر فيفون فهو تيبقى ديما كونستون يعني ما كيتبدلش. دونك سي فغي. بالنسبة l'affirmation D, quand le morceau de bois aurait atteint le double de son âge actuel, l'activité de ce morceau de bois sera de 15 becquerels par gramme de carbone. Donc elle est déjà c'est faux. Un infladat T égale à 4000, elle a l'activité 1 sur 6 becquerels. Au moment où l'activité est à 4 naqos. Donc quand le morceau de bois aura atteint le double de son âge, l'activité de ce morceau de bois sera inférieure à 1 sixième. Donc à 5 becquerels donc par gramme par de 5 becquerels par gramme de carbone. Donc déjà c'est faux. Donc le dernier exercice, donc on considère la réaction A et la réaction B. Donc عندكم لي دوني هنايا. دونك عندكم 4 ديال لي زافيرماسيون حاولوا تجاوبوا عليهم. دونك ديروا بوز لا فيديو حاولوا تجاوبوا عليهم. دونك غنديروا صحيح. Donc affirmation A, les deux réactions sont des fusions nucléaires. Donc A dit c'est vrai. Donc A ou B sont des réactions de fusion. B, donc tritium H3,1 et l'hélium He4,2 sont des isotopes. A dit c'est faux. Maintenant je le même Z, donc c'est faux. La réaction B libère 2,7 10-12 joules. A dit c'est vrai, donc il a bien dit le calcul. Elle a l'énergie libérée, donc le réactif, donc la masse des produits moins la masse des réactifs, il a dit. Donc elle a donné la différence de la masse, il y a moins 18, 10 moins 3. Attends, on a eu il y a 5 sur 3, 10 moins 7, moins 27. Attends, on a C, il y a donc 3, 18, donc il y a 9, 10 à la puissance 16. Donc il a simplifié, il y a moins. دونك انا نختازلو بثلاثة وتبقى لنا 3 في 5 هي 15 في 18. دونك هادشي كيعطينا دونك 200 ناقص 270 10 موان 14 اللي هي 2,7 10 موان 12 جول. بيان سور هنا اون فالور ابسولي هي هاديك. دونك سي فري. لا ميم شوز بالنسبة ل B. دونك نديرو لا ميم شوز.
غير هنايا اون ميف. دونك عندنا ديما لا ديفيرونس دو ماس هي هادي. دونك عندنا في هاد الحالة ديال لي رياكتيف موان لي برودوي باردون ديال لي برودوي موان لي رياكتيف. دونك عندنا هي موان 25 10 موان 3. عندنا U هي 5 sur 3 10 موان 27. وعندنا C au carré اللي هي 9 10 16. بالنسبة هنا غادي نلقاوها بالجول ونقسمو على دونك 5 3 5 sur 3 10 moins 17 10 moins 19 pardon. دونك هنا تعطينا هي moins 225 15 اللي هي moins 22,5 16 électron volt اللي هي moins 22,5 MeV en valeur absolue. Donc il y a 22,5 MeV. Donc c'est vrai. Donc vous avez les trois réponses justes وحدة fausse. دونك بهذا تنكون سالينا البلون يعني التجريبي ديال مباريات كلية الطب الصيدلة وطب الأسنان لسنة 2020 مادة الفيزياء. كنتمنى تكونوا استفدتوا. إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.